चाहिँ एकदमै फ्रस्ट्रेसनमा हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ एकदम फ्रस्ट्रेट भएर बस्नु भएको छ किन फ्रस्ट्रेसन हुनु भएछ त पढ्नु पर्यो है त ओके आई एम अ म्यारिड गाय एन्ड आई रियली लभ माई वाइफ सी अल्सो लभ मी अ लट बट सिन्स आवर म्यारेज सी hasn't shown much interest in our sex life. At first I thought maybe it's because of fear or a pain, so I waited. She used to feel bad that she couldn't give me that part of a married life, and I told her it was okay. I hope one day she would understand. But year passed. In Nepal, she used to say, we'll do in full after we moved to Australia. After coming here in Australia, it changed. After we shift to a new house, we only had a sex single time in a month and sometime zero. When I finally talk about this, she said, you don't take me out enough, so blah, blah, blah. Every time I try to express my need, it becomes a new reason. And I got rejected by her saying, no. Okay, I respect her. No means no, but how long? It makes me feel like intimacy is reward, not a part of her love. And I have to earn this by making her feel special. True. That's very true. The truth is, I really do care for her. I cook, I do dishes, show love, give her respect, and try to make her feel special in my own special way. I'm not that flashy guy from a TikTok doing the dramatic things. I am just a shy, quiet person who never had any relationship before. Yes. When I talk to her about this, we end up debating. I feel confused and heartbroken. Where am I? I don't want to cheat. I just want to feel emotionally and physically connected. But nothing changed. I feel like I'm trapped. My needs are trapped. Besides this, there is nothing wrong in her. I've seen a lot of posts in this page from ladies that their partner is not interested in blah, blah, blah. I also want to be like this guy. Please, can you suggest me how to shut off this blah, blah, blah drive? Fucking sex drive. I'll be really helpful. That will be really helpful to me. Thank you. Yes. Alright, this is a tricky situation, bro. Like, first of all, I would like to commend you for the fact that you respect her decision. हुन्छ नि कतिपय मान्छेहरू कस्तो हुन्छ भने ए बिहे भइसक्यो गर्न नपाउने भन्ने खाले त्यस्तो सोचको होइन. When she says no, you respect that decision. You know, I commend you for that. हैन त्यो राम्रो कुरा हो. र उनले I think you already had a chat too हुन्छ नि डिस्कस पनि गरिसक्यो किन के कसो भन्दाखेरि I think she just doesn't want to have it. I don't know, bro. You have to sit down and figure this out. Maybe she's just not interested in you anymore. हुन्छ नि त्यो हुन सक्छ. Throughout the years, the love faded. She doesn't love you anymore. हैन त्यो हो भन्दाखेरि there are different ways to go, different decisions to take. हैन but I think sex is a part of life. यो कुरा चाहिँ मलाई मेरो थेरापिस्टले भनेको थियो कि you need to go and find a girl because sex is one of the part of life or drive that makes you happy. भन्ने कुरा भनेको थियो कि सो द्याट इज अ पार्ट अफ लाइफ एन्ड एज अ हुन्छ नि एउटा रिलेसनसिपमा बसिरहेको छौ र त्यो तिमीले पाइरहेको छैन भनेदेखि हुन्छ नि यु स्टार्ट सिफ्टिङ तिमीले भन्यो तिम्रो दिमाग चिटिङतिर जान्छ प्लिज डोन्ट डु द्याट होइन द्याट्स नट द राइट वे टु डु इट यदि त्यस्तै छ भनेदेखि कुरा गरेर डिभोर्स ल्याऊ छुट्टेर बस होइन मान्छेले भन्दाखेरि ए सेक्स गर्न नपाए कि सेक्स ठुलो कुरा होइन ठुलो कुरो हो चाहिन्छ त्यो पार्ट अफ लाइफ हो त्यो बेसिक निड हो एन्ड हि इज अ काइन्ड अफ अ गाई हु रेस्पेक्ट्स द्याट कि इफ हिज वाइफ डजन्ट वान्ट टु डु इट हि इज नट गोइङ टु डु इट होइन तर उसको पनि त आफ्नो छ नि त अब इन अ केस हुन्छ नि अब मैले सिम्पल सिचुएसनमा भन्दाखेरि इफ एभ्रिथिङ इज अल राइट एन्ड सेक्स इज नट अ बिग डिल गो र वान आउट होइन but it's not going to work that way. That works for single boys, but if you are married and if you're not getting that from your partner, there is something wrong in that relationship just like that. Okay, maybe unresolved एउटा sexual anxiety अथवा trauma पनि केही हुन सक्छ हैन इमोसनल डिस्कनेक्ट पनि हुन सक्छ त्यो कुराहरुलाई चाहिँ तपाईले बसेर कुराहरु गर्न सक्नुहुनेछ अनि अर्को कुरा के पनि हुन सक्छ भने छोरी मान्छेहरुमा पावर कन्ट्रोल डायनामिक हुन्छ नि इफ यो कुरा चाहिँ गर्दै भने maybe I can give you that kind of power dynamic like the control गरेको maybe त्यो पनि हुन सक्छ है you need to figure it out bro you need to be careful with that हैन किनभने कतिपय त्यो हुन्छ कि मैले देखेको छु कि लाइक हुन्छ नि women use sex as a weapon to have a control over men त्यस्तो गर्दै छ भने चाहिँ you need to get rid of her म त सिधै त्यही हो if you need to get rid of her because
सेक्सको कारणले गर्दा तिमीलाई हरेक कुरामा उसले कन्ट्रोल गर्न खोज्दैछ त्यो प्यासिभ एग्रेसिभ बिहेभियर देखाउँदैछ भने चाहिँ यु बेटर टु लिभ नाउ देन पछि गएर हुन्छ नि त्यसैमा कब्जा भएर बसिरहन्छ त होइन तर कसैमा त ल्याक अफ लाइक सेक्सुअल इन्ट्रेस्ट पनि त हुनसक्छ नि त मेबी त्यो कुरा पनि होइन मेन्टल हेल्थको इस्युजहरूको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो कुराहरूले ट्रिगर गरेर पनि ल्याक अफ त्यो सेक्सुअल इन्ट्रेस्टहरू पनि हुनसक्छ होइन figure it out बसेर कुरा गर पोसिबल सोल्युसन के हुनसक्छ ह्याभ अ काम कन्भर्सेसन नट ब्लेमिङ कन्भर्सेसन एज यु हेभ बिन डुइङ द्याट होइन त्यही पनि फेरि पनि एक्चुअली बस स्ट्रेसको कुराहरू के छ होइन यसलाई उसलाई यदि बडी सेमिङ हुन्छ भने वाइ डोन्ट यु टक अबाउट द्याट होइन राम्रोसँग कुरा गर जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अघि लेटरमा यहाँ भनेको थियो नि त लाइक वी हेभ टक्ड अबाउट दिस सी डजन्ट वान्ट टु ह्याभ सेक्स बिकज he doesn't treat her well, especially when ट्रिट गरेर छैन भन्ने कुरा भन्यो भने चाहिँ उसको वाइफले चाहिँ होइन तर उसले भनेअनुसार he loves him and he's trying his best in his best way to do हुन्छ नि what he can maybe sit down and talk basically what do you really want हुन्छ नि त्यो पनि एउटा कन्भर्सेसन हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ लाइक किनभने कतिपय कुरामा जस्तो कि मलाई भन न म सिङ्गल छु मलाई थाहा छैन के हाउ टु ट्रिट अ वुमन मलाई थाहा छैन किनभने म सिङ्गल यसरी बसिरहेको छु कि केही कुरालाई खुसी हुन्छ केही कुराले उसलाई रमाइलो लाग्छ मलाई थाहा छैन कि उसले एकचोटि भनिदिएपछि एटलिस्ट मेरो दिमागमा त बस्छ नि त एन्ड आई विल एक्चुली गो एन्ड ट्राई अबाउट इट आई विल एक्चुली डु थिङ्स नि त तर त्यसको लागि पहिला मलाई थाहा हुनु पऱ्यो नि त होइन त्यसको लागि चाहिँ प्लिज वुमेन टक टु मेन के हुन्छ तपाईँलाई के राम्रो लाग्छ के हुन्छ एन्ड देन वी क्यान वर्क अन द्याट होइन तर अघि भने जस्तै यदि इफ सी इज युजिङ सेक्स एज अ वेपन यु बेटर ओके अर्को कुरा यस्तो मैले सुनेको अब कपल थेरापी काउन्सिलिङ पनि हुनसक्छ होइन त्यो पनि हो द्याट्स समथिङ टु ट्राई या यु कुड गो आउट फर अ कपल यदि दुवैजना उसले पनि तपाईँलाई त्यति नै माया गर्छ तर त्यो सेक्सुअल इन्ट्रेस्ट चाहिँ धेरै छैन भनेदेखि मेबी ट्राई द कपल थेरापीहरू पनि गर्न सक्नुहुनेछ द्याट माइट बी क्रुसियल तर पनि अलिकति सुन्दाखेरि वियर्ड सुन्न सकिन्छ तर द्याट कुड बी रियली हेल्पफुल जस्तो लाग्छ है कपल थेरापी अब नेपालदेखि काउन्सिलिङको बानी छैन यस्तो कुरा पनि काउन्सिलरसँग कुरा गर्छ भन्ने जस्तो लाग्ला होइन बट इफ देयर इज नो अदर वे अराउन्ड इट त्यो पनि ट्राई गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ एक्ज्याक्टली मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ किनभने त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्छ जुन चाहिँ आफ्नो इमोसनलाई चाहिँ हुन्छ नि कनेक्ट गर्नको लागि त्यो इन्टिमेसीलाई चाहिँ सेक्स इन्टिमेसी मात्र पनि ठुलो सेक्स इन्टिमेसी मात्र आई मिन लाइक भन्न खोजेको त्यो मात्र ठुलो कुरा होइन कि तर त्यो सँगसँगै हाम्रो इमोसनल इन्टिमेसी पनि एकदमै ठुलो कुरा हो जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ होइन अनि आफ्नो बााउन्ड्री चाहिँ तपाईँले आफै पनि सेट गर्नुपर्छ जुन चाहिँ इमोसनल हेल्थको कुराहरू आएको छ होइन किनभने फर एभर त त्यसरी बस्न सकिँदैन जिन्दगी भरमा अब अहिलेलाई भन न तपाईँको महिनाको एकचोटि पनि भएन भन्ने कुरा जुन चाहिँ भइरहनु भएको छ त्यो त पछि गएर अब त्यस्तै हुने हो भन्दै त तपाईँलाई त्यो भने त यु विल एन्ड अप चिटिङ के विच आई डोन्ट वान्ट यु टु डु के द्याट्स नट अ वे टु डु थिङ्स के त्यस्तै छ भने आनन्दले बस्नुहोस् कुरा गर्नुहोस् के हो होइन यदि तिमीलाई मसँग गर्नै छैन मन छैन भने लेट्स गो आवर ओन वेज हुन्छ नि तिमी आफूलाई केमा खुसी लाग्छ त्यो गरेर लेट्स डिभोर्स लेट्स सेपरेट and go our own ways, okay? And please, brother, don't blame yourself. Yeah. That's not your fault. Because you love cooking, होइन कुकिङ skills हरू पनि तपाईले खाना बनाएर सबै गरिदिरहेछ आफ्नो हिसाबले सबै उसले गरिदिरहेछ सकेको हो हुन्छ नि अब गर्नै मन छैन भन्देखि त अब के गर्नु what can you do? You gotta move on, bro.